어딘가로 떠나고자 모인 사람들. 이 인파들 속에서 나 또한 서 있다. 누군가에게는 꿈의 직장이었던 광고계. 몇 년간의 직장 생활 끝에 내가 알게 된 건 무엇보다 나 자신에 대해서였다. 이게 내 일이구나 하는 확신이 들진 않았어요. 이를테면 질문을 많이 한다던가 아니면은 어떤 것들을 좀 더 의미를 찾으려고 한다던가 그런 것들은 거기서 어떻게 보면 속도를 낮추고 효율을 떨어뜨리는 것들이거든요. 근데 제가 어떻게 보면 전공도 그렇고 살면서 가지고 있는 가치관이나 그런 것들이 어떤 부분에서 상충하는 게 있었던 것 같아요. 돌고 돌아 다시 작가로 살아가길 선택한 지 2년째. 조금 더 생각이 많아졌다. 사실 그때 그만뒀던 시점보다 지금이 더 많은 갈등을 해요. 기약이 없는 일이잖아요. 운일 수도 있고 그거는 제가 열심히 한다고 되는 게 아니니까. 지금의 삶에 다시 한번 질문을 던지며 시작된 이 여정. 한국에서 9,000km 떨어진 곳, 로마에서 3시간을 더 가야 만날 수 있는 아시시. 드디어 드러난 움브리아 지방의 작은 도시. 이곳에서 난 만나야 할 사람이 있다. 지금으로 치자면 금수저를 물고 태어난 부유한 집안의 아들. 그러나 스스로 부와 명예를 버리고 가난을 선택한 성 프란치스코. 그가 태어난 곳 아시시가 그가 살았던 800년 전 모습 그대로 나를 반겼다. 가난과 고행 그리고 죽음까지 사랑했던 그의 삶이 진정 행복했다면 욕망의 시대 속에서 하루하루를 살아가는 우리도 청년 예술가로 살아가는 나도 진정한 행복을 찾을 수 있지 않을까. 그에게 길을 묻고 싶었다. 아시시는 대추기를 이틀 남기고 벌써부터 관광객들로 작은 마을이 들썩이고 있었다. 타임머신을 타고 과거로 온 듯 옛 중세 모습 그대로를 간직한 아시시. 골목골목마다 아로새겨진 성인의 다양한 모습들. 이곳이 그의 도시임을 눈으로 보여주고 있었다. 프란치스코 성인을 그리셨네요. 왜 프란치스코 성인을 그리셨냐고? Come mai ha disegnato di San Francesco? Come mai ho disegnato San Francesco? Perché siamo nella terra di San Francesco e domani è la festa di San Francesco. 성 프란치스코는 부유한 상인의 아들로 태어나 그의 젊은 시절은 술과 친구 그리고 기사작이라는 방탕과 현실의 권력을 탐을 내던 이였다. 그런 그가 어느 날 하느님의 목소리를 듣고 누더기 수도복 한 벌로 생을 마칠 때까지
드라마 같았던 그의 인생은 지금도 가난과 겸손의 상징으로 사람들에게 기억되고 있다. 없다고 믿으면 없는. 이번 여정에는 이탈리아 유학생이자 사진 작가로 활동하고 있는 류연실 씨가 통역을 맡으면서 나의 동반자로 함께해 주었다. 다 다른 내용이에요? 여기는 그 진호라는 분이 돌아가셨는데 2015년 9월 28일에 돌아오셨대요. 독거노인들이 영정사진을 찍어드렸었는데 성당에서 그분들이 굉장히 행복해하시는 모습을 봤어요. 근데 그때 저는 내가 누군가를 행복하게 할 수 있다는 게 얼마나 큰 기쁨이 얼마나 큰 행복인지 처음 느꼈던 것 같아요. 그녀는 한국과 이탈리아를 잇는 새로운 길을 꿈꾼다. Non era così, no? È evidente, no? 내가 무엇을 해야 하는지, 그러니까 제가 어떤 하나님의 도구로 그분의 쓰임을 위해서 쓰여져야 된다는 거에 대한 생각은 있는데 구체적으로 그게 어떤 건지는 모르겠는 거예요. 하지만 이제 대략적으로 제가 해왔던 사진과 그리고 제가 이태리어를 배웠고 이태리 문화를 알고 그리고 이태리 사람들하고 일을 많이 했거든요. 한국, 이탈리아 사이에서. 그러니까 그런 일을 하면서 뭔가 뜻이 있지 않을까. 그렇게 우리는 궁금증과 기대감을 안고 성 프란치스코의 삶을 따라가 보는 여정을 시작했다. 아까 저기 펜스가 있었어요. 그냥 일로 가면 폴로만가 있다는 거죠. 하루에도 수차례 날씨 변화를 거듭하는 아시시가 모처럼 활짝 피었다. 작은 골목을 오르다 보면 그 꼭대기에 아시시의 상징 프란치스코 대성당이 자리 잡고 있다. (10월 4일은) 프란치스코 성인이 돌아가신 날이고 그 전날인 오늘은 이곳 아시시에서 매해 성인의 죽음을 기억하는 추도식이 열린다. Preghiamo insieme e diciamo 성 프란치스코 축일을 맞아 아시시를 방문한 사람들. 그들에게 성인은 어떤 존재일까? La vicinanza che ha avuto in questo caso con gli animali, il fatto che comunque amasse qualsiasi forma di vita, buona o anche cattiva, perché comunque nel Cantico delle Creature parla anche della morte come sorella. Quindi il fatto che amasse qualsiasi forma che Dio ha fatto. Ma poi anche la povertà. Poi comunque la povertà è Che lui ha rinunciato a fondamentale. tutte le ricchezze per È dedicarsi agli fondamentale altri. ed è quello che dovrebbe essere la Chiesa povera, secondo noi. Ah, ecco, ne stavamo parlando poco fa. Sì, perché io sono molto attratta dalla storia di San Francesco. Ho letto anche proprio il suo libro di tutta la sua vita. E diciamo, quello che mi attira tantissimo è il periodo di conversione che ha fatto San Francesco. Dalla sua, diciamo, infanzia, adolescenza, al passaggio alla vita religiosa. E questa è una cosa che mi attira molto. E dovremmo cercare, insomma, un po' tutti di fare un piccolo passo in più verso la religione e anche, diciamo, verso tutto quello che ci circonda, perché San Francesco non è che amava solo Dio, amava il prossimo, la natura, gli animali, proprio il contatto che ci aveva anche col mondo. 프란치스코 대성당의 아름다운 종소리를 따라 사람들이 모여들었다. 성인을 기리는 추도식이 시작되었다.
aveva amato sin da principio. Fece chiamare tutti i frati presenti nella casa e cercando di lenire il dolore che dimostrava per la sua morte, li esortò con affetto paterno all'amore di Dio. Si intrattenne a lungo sulla virtù della pazienza e sull'obbligo di osservare la povertà, raccomandando più di ogni altra norma il Santo Vangelo. Particolare alla Cappella Musicale e a padre Giuseppe Magrino che l'ha diretta e che hanno animato questa liturgia. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 저는 그러니까 축일이니까 그 성지 순례로 온다 약간 이렇게 단순하게 생각을 하는데 막상 여기 온 사람들을 보니까 사람들이 다 진짜 남녀노소화 할 것 없이 진짜 이제 어린 아이랑 온 사람들도 있고 뭐 자기 가족 같은 개나 그 반려견이랑 뭐 애완동물이랑 온 사람들도 있고 연인이랑 온 사람들도 있고 너무 많은 사람들이 너무 많은 지역에서 정말 뭔가 약간 기쁘고 들뜬 마음으로 여길 찾아오는 걸 느낄 수 있었어요. 그래서 그런 것들이 되게 인상에 남고. 프란치스코 성인이 떠난 지 800년이 넘었지만 그의 존재는 아직도 이곳에 살아 숨쉬고 있었다. 오늘 참 하루가 되게 풍성했던 것 같아요. 아, 정말 살아있는 도시 같다. 그러니까 프란치스코 성인이 지금은 돌아가셨지만 그분의 어떤 영성, 그분의 삶은 남아있잖아요, 계속해서. 그게 우리와 계속 같이 하고 있구나라는 생각도 들고. 대축일 기념행사로 분주한 아시시를 뒤로하고 우리는 1시간여를 달려 굿비오로 자리를 옮겼다. 일단 들어가 볼까요? 초행길은 무조건 물어보는 것이 상책. 이탈리아어에 능한 연실 씨의 도움이 컸다. Deve uscire. Sì? Prego. L'ingresso ce l'ha così, però deve seguire qui. Segue le mura della chiesa, sono queste qui. Le segue davanti, gira tutto intorno, poi va. Ce l'ha così. Buona giornata. 축일 행사로 시끌벅적할 아시시를 뒤로하고 굿비오를 찾은 이유. 성인의 유명한 일화를 듣기 위해서다. 이게 그 유명한 그 늑대와 함께 있는 이 아시시에 있을 때도 이렇게 늑대랑 같이 있는 그런 모티프를 그린 그런 그림들을 되게 많이 봤거든요. 상물에도 많이 그려져 있고 벽에도 그려져 있고 막 바닥에도 그려져 있고 이 유명한 일화인가 봐요, 그죠? 그러니까 막 사람들을 해치고 이러니까 프란체스코 성인이 가서 달랜 거잖아요. 말하자면 피존볼에 대한 사랑이지. 네. 네. 그러니까 형제로서 대해주니까 늑대도 형제니까. 그렇죠. 프란치스코는. 늑대와 관련한 일화는 이곳 수사님께 직접 들어보았다. Incontro perché
perché c'era un lupo in Gubbio che procurava danni alla cittadinanza, ai cittadini, no? Capito? Sì. Allora i cittadini si rivolsero a San Francesco, aiutaci, no? Per l'amicizia che c'era, vieni incontro, aiutaci. Francesco fece, no? Da rappacificatore, no? Cioè procurò la riconciliazione. Disse al lupo, io ti capisco perché fai questo, perché hai fame. E allora, no? Adesso io procuro a te da mangiare, cioè convincerò gli egubini a curarsi di te, a darti da mangiare, e tu rispetta loro, non le fare del male. 그러니까 그 뒤로는 이제 그때도 평화롭게 다니고 주민들도 평화롭게 걷지 않는다는 걸 알기 때문에 그렇게 다녔는데 지금 여기 올라가는 중턱에 그 평화의 성프란치스코라는 성당이 있는데 네. 거기에 아직도 늑대의 뼈가 있대요. 그 늑대? 진심으로 대하면 모든 것이 통하기 마련인 것일까? 사람들을 해치고 괴롭히던 늑대마저 형제라 칭하며 대화를 청했던 성인. 조금은 과장된 이야기일지 모르지만 세상 모든 존재에 대한 그의 사랑이 보였다. Chiesa di San Francesco è una delle prime chiese francescane. 1240년 베비냐 때 형제의 설계에 따라 지어진 이 성당을 당시 모습 그대로 보존하고자 지금도 많은 이들이 애쓰고 있다. Consumato la rottura con la famiglia, viene a Gubbio. Siamo nell'inverno del 1206-1207 e lì fu accolto non bene dai monaci, non sapevano che era Francesco, non sapevano che era San Francesco, no? Capito? Però lo accolsero molto male, no? E quindi anche questo gli procurò sofferenza. Dopo i benedettini si pentirono dopo, no? E chiesero scusa, perdono San Francesco, però ecco, no? In cui è avvenuto l'incontro con il lupo. 그를 외면했던 이곳 구피오에서 작은 형제들은 급격하게 그 숫자가 불어나기 시작했다. 그래서 이곳 수도원은 한때 100여 개의 방이 프란치스코의 삶을 따르는 수사들로 채워졌고 꼼벤투알이라는 이름답게 대수도원을 이루고 공동체 생활을 하였다고 한다. 구피오를 떠나기 전 우연히 마주친 가장행렬. 마치 과거에 온 듯 화려한 옛 옷들이 전혀 어색하지 않았다. 그것은 이 도시가 중세시대의 모습을 그대로 간직하고 있기 때문일 것이다. Fino a stanotte credete di... 스폴레토, 움브리아 지방의 중요한 도심지 중 하나로 해발 약 400m 높은 언덕에 자리 잡은 특별한 도시다. 높다란 언덕 꼭대기에 세워진 성당까지 지금 이렇게 에스컬레이터를 타고도 한참이 걸리는 이 길을 중세 사람들은 당연한 듯 걸어서 올라갔을 것이다. 진짜 높다. 되게 세속적인 음악이 들려오는 것 같은데. 아, 진짜 아름답네요. 주교자 성당 왼쪽 경당에는 프란치스코 성인의 아름다운 보물이 보관되어 있다. 현재 성인의 친필로 확인된 글은 오직 2개뿐인데 그중 하나가 바로 자필 서한인 레오 형제에게 보내는 편지이다. 레오 형제에게 쓴 글, 프랑스 성인이 어떤 글인지 내용이 뭔지 대충. 레오 형제 프란치스코가
성인의 삶을 가장 가까이서 지켜보며 함께했던 레오 형제. 이 편지는 형제를 향한 성인의 아낌없는 사랑의 증표였다. 여기서 중요한 게 뭐냐면은 친필이라는 거지. 프란치스코 성인의 친필. 그러니까 프란치스코 성인이 얕은 말을 쓸 수 있었던, 어떻게 보면 당시에 글 쓴다는 것은 상당히 엘리트층이었거든. 근데 물론 뭐 프란치스코 성인이 라틴어를 아주 능숙하게 쓰지 않았지만은 그래도 고등교육을 받았다는 하나의 증거. 우리가 스폴레토를 방문하고자 했던 가장 중요한 이유는 무엇보다 이곳이 성 프란치스코 회개 여정의 중요한 체험지이기 때문이다. 세상의 권력과 명예를 쫓아 기사가 되고자 아폴리아로 가는 도중 스폴레토 계곡에서 프란치스코 성인은 꿈을 통해 확인한 자신의 세속적 욕망을 버리고 아시시로 돌아왔다. 성 프란치스코가 힘들고 지칠 때 찾았다는 곳. 거친 암벽과 숲에 둘러싸인 첼레 은둔소. 이 평화로운 침묵 안에서 그는 오로지 하나님의 목소리만을 듣고 그의 품에서 쉬었다. 첼레 은둔소에는 현재 카푸친 작은 형제의 수사들이 살고 있다. Va bene. Allora San Francesco, come potete leggere poi dal cartello vicino alla campana, è stato fondamentalmente 3 volte qui alle celle di Cortona e dunque lui cerca sempre questi posti un po' particolari anche dall'orografia del terreno, si vede se siete stati anche a Laverna o Montecasale, ecco sono molto significativi proprio i torrenti, i corsi d'acqua che corrono in mezzo alla roccia. 성인은 이 은둔소에 3번에 걸쳐 머물렀다고 한다. 주로 기도와 휴식의 공간으로 머물렀던 곳마저 그의 모습을 닮아 있었다. 성인 자신의 모습 그대로 편안하게 지낸 작은 동굴 첼레 은둔소. 늘어난 형제들로 건물이 증축되긴 했지만 옛 모습을 지키고자 노력한 흔적이 곳곳에 보였다. Ovviamente quando arrivarono poi i Cappuccini nel 1537 dovettero allargare un po' le strutture, sacrificarono a malincuore la cappella e allargarono il refettorio perché non ci stavano, e si vede anche che per non distruggere la scala esterna hanno trovato questa escamotage, questa scorciatoia per poter reggere la scala nonostante i gradini. 지금도 여전히 어둡고 좁은 길을 지나 그의 쉼터로 다가선다. E quindi trovavano dentro queste nicchie un posto per fermarsi e ovviamente pregare. E oltre a quella parete c'è la cella di San Francesco. Come? Cella è la piccola camera. 여기서 그러니까 지금 보면 알겠지만 그때는 이런 게 있지 않았어요. 그 시대에는 프란치스코 성이 있었던 시대는 이런 게 있지 않고 저런 밤이나 이런 건 남아있긴 하지만 저 첼라라는 뜻이 작은 방이라는 뜻인데 저기 가면 그 당시 어땠는지 볼 수 있어요. 작은 방이라는 말의 첼라. 그 이름처럼 성인은 가장 단순하고 작은 공간에서 기도를 드렸다. 가슴이 아팠던 게 이런 곳에서 기도를 하셨고 이런 삶을 근데 거기서도 이렇게 슬퍼하거나 이렇게 힘들어하고 그런 게 아니라 그냥 그거를 다 잘 그렇게 사신 거잖아요. 그게 너무 감동적이었어요. 그러니까 사실 우리는 뭐 저는 어떤 작은 일 하나에도 힘들어하고 불평하고 사실 이런 환경 속에서 있었다면 내가 과연 그럴 수 있었을까? 이날만큼은 수많은 관광객들로 둘러싸인 아시시가 아니라 자연의 소리만 가득한 이곳에 성인이 있을 것 같았다.
Nell'entrare in un posto così suggestivo, certamente sì, anche perché è distante, è completamente diverso da quello che è la città, il rumore, il caos, quindi si capisce che è un ambiente dove c'è meditazione, dove c'è tranquillità e questo noi ne abbiamo bisogno, ogni tanto ecco, riscopriamo un po' noi stessi. Sì. Diciamo che è un personaggio che soprattutto oggi dovrebbe essere preso ad esempio per la sua semplicità, quindi ecco, dovrebbe spronarci un po' al ritorno alle cose semplici, alle nostre origini, quindi abbandonare un po' tutti questi lussi di oggi e riflettere sulla vita quotidiana, sul semplice, sull'amore, sull'amicizia. 프란츠 카프카는 자신의 글에서 초조해야 하는 것은 죄다라고 말했습니다. 이곳에서 지낸 지난 며칠간 저는 이 말을 자주 떠올렸는데요. 마주하는 사람들과 풍경들이 하나같이 초조함과는 거리가 멀기 때문인지도 모르겠습니다. 첫날부터 제법 많은 사람들을 만났어요. 아시시는 물론이고 조금 더 멀리 구피오와 스폴렛도 골짜기 속에 꼭꼭 숨어있는 첼레까지 그 많은 사람들이 모인 이유는 하나였습니다. 프란치스코라는 한 사람을 기리기 위해서요. 신앙의 요구가 아니라 진정으로 그를 닮고 싶고 그를 사랑하기 때문에 그들은 그곳에 있었습니다. 수백 년 전 사람의, 그것도 지금 세상과 정반대되는 가치를 추구한 사람을 이토록 많은 이들이 아끼고 사랑한다는 것이 정말 놀랍지 않나요? 프란치스코 성인이 작은 방, 몸을 채 다 펼 수조차 없는 공간에서도 고난이 아니라 휴식을 찾을 수 있었던 건 아마 행복해지는 데는 그리 많은 것이 필요하지 않다는 걸 이미 알고 있었기 때문일 겁니다. 모쪼록 몸 건강히 또 보기를. 멀리 아시시에서 신지가.